السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین محترم، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں تحریک فیضان انوار اللہ یوٹیوب چینل۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العالمین بطفیل نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے دیکھنے کو اور ہمارے سنانے کو قبول و مقبول فرمائے۔ ناظرین، جیسا کہ پچھلی دو نشستوں سے دعا پر ہم بات کر رہے تھے، جیسا کہ کل کی نشست میں ہم نے بتلایا تھا کہ آپ کے اور ہمارے والد بزرگوار حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام اللہ کے حضور میں گڑ گڑاتے رہے۔ اس سے پہلے بتا دیا گیا تھا پہلی نشست میں دعا کے حوالے سے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ لوگو، تمہارے نبی میرے حبیب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرائض واجبات کی ادائیگی کے بعد، حقوق اللہ حقوق العباد کی ادائیگی کے بعد رات بھر سجدے میں گزار دیتے، یعنی دعا میں گزارتے۔ تو میرے حبیب کا مانگنا مجھے اتنا پسند آ گیا، اس لیے میں اپنے بندوں سے بھی کہتا ہوں کہ مانگو۔ تو اسی طرح آپ کے اور ہمارے والد بزرگوار حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کے متعلق جو ہم نے سنا کل کی نشست میں کہ آپ کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا، تو آپ زار و خطار روتے رہے۔ شہزادہ فاروق اعظم شیخ الاسلام والمسلمین عارف باللہ نور نگاہ امداد اللہ استاذ اعلیٰ حضرت غفران مکان و محدث دکن ابو البرکات شاہ محمد انوار اللہ فاروقی انور چشتی قادری جمع السلاسل علیہ رحمت الرضوان اپنی معرکۃ العارہ تصنیف لطیف انوار احمدی کے صفحات پر رقم تراز ہیں۔ تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تو رب کے حضور میں زار و قطار رو رہے تھے کہ اغفر ذنوبی، مولا میری غلطی کو معاف فرما، میری گناہ کو معاف فرما، میری خطا کو معاف فرما۔ وہاں پر دو روایتیں بتائی جاتی ہیں، ایک روایت 360 سال تک روتے رہے، دوسری روایت 370 سال تک روتے رہے۔ الغرض ایمان والو، جیسا کہ ہم کیا عمل کرتے ہیں، کسی باپ کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ بیٹا کیا کر رہا ہے، کسی ماں کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ بیٹی کیا کر رہی ہے، کسی استاد کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ شاگرد کیا کر رہا ہے، کسی پیران طریقت کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ مرید کیا کر رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل دیا ہے، سمجھنے کی صلاحیت دیا ہے۔ اس اعتبار سے ہم محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کتنے نمازیں پڑھی، اللہ کے حکموں کی کتنی فرما برداری کی، کتنی نافرمانی کی، کتنا ہم نے سچ کہا، کتنا ہم نے جھوٹ کہا، غرض کے جو بھی گناہ ہے۔ تو اتنے گناہ ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم اللہ کے حضور میں جب حاضر ہوتے ہیں دعا کے لیے تو بتائیے کتنی دیر روتے ہیں صاحب؟ 5 منٹ 10 منٹ بہت ہوا۔ معراج کی رات، برات کی رات، قدر کی رات، شب عید، عید کا دن، عاشورے کی رات، شب عاشورہ، کتنی دیر؟ 15 منٹ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، اس سے زائد تو شاید آج کے دور میں امپاسبل۔ تو ہم آپ کے اور ہمارے والد بزرگوار سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام 360 سال تک روتے رہے، 360 ایئرس، 360 سال تک روتے رہے۔ تو بتائیے کیا غلطی تھی ایسی؟ جس
शजरे ममनुआ का फल खाने से मना किया था। वह फल कोई हराम फल नहीं था, उस फल में कोई नशा नहीं था, उस फल के खाने से रिस्क में कमी नहीं हो रही थी, बस खुदा आजमाना चाहता था। आजमाया, जब जमीन पर भेजा तो फिर रुला रहा है। रुलाने का मकसद ये खुदा की मसलिहत है यहाँ पर। तो अब सोचें, जैसे बताया गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मैं मेरे बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। जैसे हमने बतलाया आपको कि एक माँ जिसने अपने कोख में 9 महीने रखकर पालती है, पोसती है, परवरिश करती है, फिर उसके बाद बहुक्म खुदाबंदी जब वो जन्म देती है तो वो माँ अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहती, वो एक माँ। तो अल्लाह पाक फरमा रहा है कि मैं 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। फिर दूसरी जानिब बता रहा है कि मैं दिन भर में 24 घंटे में इन 24 आवर्स 60 टाइम 360 टाइम 360 मरतबा बंदे के दिल पर नजर डालता हूं। तो फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे पहले खलीफा, अल्लाह के सबसे पहले नायब, जो बिना माँ बाप के बनाए गए जी, तो फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 360 साल तक क्यों रुलाया गया? तो पता चला नाजरीन व सामाईन मोहतरम, हजरत शेखुल इस्लाम बानिए जाम निजामिया अलैहि रहमत व रिजवान तहरीर फरमाते हैं कि 360 साल गुजरने के बाद हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से पर्दा उठा। जो पर्दा दरमियान में हाइल था वो पर्दा उड़ गया। तब आपने हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुलाहिजा किया कि जब आपका मुजस्सिमा बनाया गया था, रूह डाली गई थी, रूह डाली जाने के बाद आपको जन्नत की सैर कराई गई थी, तो वहां पर आपने ये मुलाहिजा किया कि जन्नत के बाबु दाखिले पर यानी मेन गेट पर ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नस्ब किया हुआ था। फिर जन्नत में दाखिल हुए, दरख्त के पत्तों पर देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। जन्नत के दर दीवार पर देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। हूरों की जबीनों पर देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। यहाँ तक बताया जाता है कि हूरों की आंखों में जो पुतली है, उस पुतली के अंदर भी हजरत आदम ने मुलाहिजा किया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नस्ब किया हुआ है, लिखा हुआ है। तो जैसे 360 साल के बाद वो पर्दा उठता है तो हजरत सैयदना आदम अला नबी अलैहिस्सलाम उस मंजर को दोबारा देखते हैं तो मालूम होता है कि अल्लाह की जानिब से इशारा हो रहा है, अरे आदम तुम 360 साल से नहीं, इतने अरसे से तुम ज़ारो खता रो रहे हो, तुम मेरी बारगाह में गिरिया विजारी कर रहे हो, अब देख लो तुम्हारी हकीकत क्या है, तुम्हारी इस दुनिया में आने की हकीकत क्या है, तुम्हारी इस दुनिया में भेजे जाने की हकीकत क्या है, तुम्हारे आने की हकीकत क्या है, जन्नत में रहने की हकीकत क्या है, जन्नत की हकीकत क्या है, ये सब का माजरा आप देख लो। ये इशारा हुआ। तब हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम ने आफ्टर 360 ईयर्स 360 साल के बाद जब आंखों से पर्दा उठा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जो ही देखा तो हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर में कहने लगे, इलाहल आलमीन इस नामे मोहम्मद के सदक़े मेरी दुआ को कबूल फरमा, इस नाम मोहम्मद के सदक़े मेरी तौबा को कबूल फरमा। तो नाज़रीन व सामाईन मोहतरम, इसीलिए कहा जा रहा है कि दुआ कबूल होती है, बस शर्त है कि दुआ से पहले नबी पाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें, दुआ के आखिर में भी नबी पर दुरूद पढ़ें और दुआ में वसीले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ज़रूर शामिल करें। अगर किसी को ये खदशा हो कि दुआ से पहले दुआ के आखिर में दुरूद क्यों पढ़ें, तो कुछ दिन का इंतज़ार कर लें, रबीउल मुनव्वर की आमद होगी। उलमाए ज़ी एहतराम, मशाइखीन ज़ी वक़ार, सादात इकराम, अहले बैत के वो हजरात जो मिंबराने रसूल के मुहाफिज हैं, वो मिंबरे रसूल से इसकी सदा लगाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताकत दे, अल्लाह इजाजत दे, अल्लाह हयात दे, तो इंशाअल्लाह हम भी हमारे चैनल के जरिए आप तक उस दुरूद के पढ़ने की वजह को भी बताएंगे, दुआ में दुरूद क्यों पढ़ना है, दुआ में नबी का वसीला क्यों लेना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ुल मुस्तआन व इंशाअल्लाह रसूल रबीउल मुनव्वर के
عناوین میں، عنوانات میں، ٹاپکس میں ہم اس کو بھی شامل کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے تصدق میں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق رفیق عطا فرما۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے تقدس میں الہ العالمین جب تک زندہ رکھ تو اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرما، موت دے تو ایمان پر خاتمہ فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔